سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام۔ انصاف کے لیے، عدل کے لیے آواز اٹھانا بڑا مشکل کام ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی عدل اور انصاف کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہی حالات ہے۔ آج آپ کو میں خواجہ آصف کا ایک کلپ بھی سناؤں گا، اور یہ میں بتاؤں گا کہ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس پر یورپ کے کچھ ممالک نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ تحمل سے کام لے، مگر ایران نے کہا کہ جناب وہاں پہ اتنی دنیا کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو فلسطین میں مار دی گئی دنیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے اسرائیل کو تو نہیں روکا۔ تو عدل سے یہ قومیں بھی جو ہیں یہ کام نہیں لے سکتی۔ عراق جنگ ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پہ جو ظلم ہوا وہ آپ سب کے علم ہے۔ مگر ایک وقت تھا کہ عدل کے لیے پاکستان آواز اٹھاتا تھا، پاکستان کے وزیر خارجہ جو اس وقت کے تھے، یہ سب کچھ خواجہ آصف کی زبانی سنتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا جی۔ جب وہ ٹریول کرتے تھے یونائٹڈ نیشنز کے فلور کے اوپر، جنرل اسمبلی کے فلور میں، سیکورٹی کونسل میں، ٹونیشیا کے لیے مجھے ٹونیشیا کا بھی پریزیڈنٹ ملے، میں ان کے گیا ہوا تھا کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے، تو ان کے پریزیڈنٹ نے مجھے کہا، میں 91 سال میری عمر ہے، تو سر ظفر اللہ جو ہے ہماری آزادی کے لیے جو ہے وہ جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے، مجھے الجیریا والوں نے کہا کہ سر ظفر اللہ کا فلسطین کے لیے تقریر کر رہے ہیں، لینڈ مارک سپیچز ہیں سر ظفر اللہ کی کشمیر کے حق میں، اس میں فلسطین کے حق میں۔ کشمیر کا تو ہمارا ایشو تھا ہی، بلکہ جو ریزولوشن پاس ہوا تھا اس وقت سر ظفر اللہ وزیر خارجہ تھے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا، یہ اس لیے میں نے آپ کو یہ ریکارڈنگ مجھے سوشل میڈیا سے ملی سنائی آپ کو کہ آواز اٹھانا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر جو قومیں اس طرح ایسے لوگوں کو یاد رکھتی ہیں، 91 سال کی عمر میں بھی اسے یاد تھا کہ سر ظفر اللہ خان ان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، احسان مند تھے وہ لوگ۔ اور یہ بات ہے آج آپ سے میں کرنا چاہتا کہ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ کہیں پہ بھی آپ کو انصاف نظر نہیں آتا، چاہے وہ بڑے بڑے ممالک ہوں، طاقتور ممالک ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کمزور کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کمزور کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ لیکن اس وقت کے پاکستان کے جو وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ خان، انہوں نے مظلوم کے لیے بھی آواز اٹھائی، غریب کے لیے بھی اٹھائی، جہاں پہ ناانصافی ہوئی وہاں بھی انہوں نے آواز اٹھائی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصہ سے فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایک عرصہ سے فلسطینی لوگ جو ہیں ان کو جس طرح موت کے منہ میں بھیجا جا رہا ہے، ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ میڈیکل ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ خاموش یہ تماشا دیکھ رہی ہیں۔ جیسے ہی یہ اطلاع ہمارے پاس پہنچی کہ ایران اسی ہفتے میں کسی وقت بھی ایک ایسا خطرناک اسرائیل کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور پھر یہی اطلاع بڑے بڑے ممالک میں پہنچی تو انہوں نے ایران کو تو منع کیا، اور پھر ترکی کو میسج دیا کہ وہ ایران کو کہ تحمل سے کام لے۔ لیکن جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ایران کو کہتے یہ پابندیاں اس کے اوپر ہے، یہ ایٹمی طاقت نہ بن جائے، چاہے وہ بن ہی گیا ہو۔ اب ایٹمی طاقت ادھر کتنے ممالک ہیں، کتنے ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے، لیکن کیونکہ ایسے ملک کو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی طاقت نہ مل جائے جو کل اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کتنے ممالک جو تھے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ میرا خیال ہے کہ وہ قیامت تک نہیں بھولیں گے۔ جس طرح وہاں پہ قتل کیے گئے لوگ، جس طرح ان کے اوپر مسلط جنگیں کی گئی، جھوٹے الزام لگا کے، تو بات ہو رہی تھی عدل کی۔ اگر یہاں پہ کچھ چند بڑے ممالک بھی عدل کے ساتھ سٹینڈ لے کھڑے ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ کافی کچھ تبدیل، مکمل تو نہیں ہو سکتا لیکن کافی کچھ جو ہے وہ دنیا کا تبدیل ہو سکتا ہے۔ مگر جہاں پہ ان بڑے ممالک کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پہ یہ خاموش رہتے ہیں، وہاں پہ جتنی مرضی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ دیکھنے کے باوجود بھی خاموش رہتی ہے کہ جتنا بڑا ظلم مرضی ہوتا رہے، وہاں پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اور یہی آج دنیا کی بدقسمتی ہے۔ دنیا پوری میں کوئی چیزوں کی کمی نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی بڑی تعداد میں پیدا کی ہوئی ہے،
लेकिन कब्ज़ा किया हुआ, ममालिक पे कब्ज़ा है, इसी तरह दौलत पे कब्ज़ा है, इसी तरह जो भी नेमतें हैं उन पे कब्ज़ा करके दूसरे ममालिक जो हैं उनको इस हाल में पहुँचा दिया गया है कि वहाँ पे फाका कशी है। आप सोमालिया की बात कर लें, इसी तरह पाकिस्तान देख लें, हिंदुस्तान देख लें, गरीब ममालिक देख लें, वहाँ पे आज भी लोग जो है वो रोटी को तरसते हैं और कई खुदकुशियाँ होती हैं, कई कुछ होता है। हमारा जो सिस्टम दुनिया का है, ये जब से दुनिया बनी उसी वक्त से ऐसे ही चल रहा है। बड़ी ताकतों का कब्जा रहा है, छोटी ताकतों को कुचल दिया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता शऊर आना शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आपको जो अदल है वो हर तरफ नज़र नहीं आएगा। बड़ी ताकतों के पास से इतनी ताकत दी हुई है कि वो कोई वीटो कर दें तो वो समझे दोबारा वहीं पे ज़ीरो पे आ गई। फ़लस्तीन की अगर बात करें तो वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है वो मेरा ख्याल है कि ना भूलने वाला है, और पूरी दुनिया जो है ये खामोशी से देख रही है। क्या आज इनमें कोई ऐसा बंदा नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं। हर बात हम मुसलमानों पे ले जाते हैं, लेकिन सबसे पहले इंसानियत है, और जो इंसानियत के जनाजे वहाँ पे रोज़ निकलते हैं उस पर ना बोलना मेरा ख्याल है कि वैसे भी नाइंसाफ़ी है। और ये समझें कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कौमें जो हैं वो मुर्दा हो चुकी हैं, बड़े बड़े लीडर जो हैं वो बिल्कुल बेजान है, और उनमें ये जान नहीं है कि वो एक ऐसा जुल्म देखने के बावजूद आवाज़ ना उठा सके, वो ऐसे काम ना करें कि जिसकी वजह से ये मसाइल हल हो जाए। दुनिया में बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, लेकिन जब आप करना चाहें, जब आप ना करना चाहें तो मिट्टी डालो वाली बात होती है कि कोई नहीं, आंखें बंद कर लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी तरफ ये दहशत डाली जा रही है कि पूरी दुनिया जो है उसका अमन जो है वो ईरान की वजह से ख़राब हो रहा है, और ईरान ने अगर हमला कर दिया तो ठीक ठाक कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। आज सर ज़फ़रुल्लाह खान जैसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, शायद ना ही मिलेंगे। कोई इक्का दुक्का अगर हुआ भी तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। लेकिन जिस तरह उस दौर में एक बहादुर इंसान ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन ममालिक के लिए भी आवाज़ उठाई जो गुलाम थे, उनके लिए अपने मुल्क के पासपोर्ट भी उन्हें जारी करने पड़े तो वो किए। तो यही वजह है कि उनको आज लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। पिछले दिनों मुझे एक जर्मनी से भी किसी ने बताया था कि मैं एयरपोर्ट पे किसी से मिला तो उसने भी सर ज़फ़रुल्लाह खान की तारीफ़ की थी। उसके बाद आप देख लें पाकिस्तान के किसी वज़ीर ख़ारजा का आपको पता भी नहीं होगा किसी का कि कौन था वज़ीर ख़ारजा, और उसका कोई काम आपको याद भी नहीं होगा, किसी ने किया ही कुछ नहीं। सब ने दो नंबरी तरीके के साथ दौरे तो बहुत किए। अगर पिछले वज़ीर ख़ारजा जो इससे पहले थे उसने 80 ममालिक के दौरे किए, मगर उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जिससे कोई काम लिया। कभी वो बहन को लेके चला गया, कभी कोई बिलावल की बात कर लो। तो जनाब बात ये है कि नाइंसाफ़ी का ये म्यार जो है ये दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में तो हर तरफ आपको मिलता है। इन लीडरों को हमने याद नहीं रखा, इनको लोगों को बताने की बजाय, तरीक़ का हिस्सा बनाने की बजाय छोड़ दिया गया, और कौम को जहालत के उस जगह पे मेरा पहुँचा दिया गया किनारे पर, जहाँ से कौम की वापसी भी बड़ी मुश्किल है। इसलिए जब आप अपने जो हीरो होते हैं उनको भूल जाते हैं, मजहबी नफरत आ जाती है या कोई और मसाइल आ जाते हैं, और फिर जाली तरीके के साथ सिस्टम को चलाना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, तो चलता नहीं। वो चलेगा कुछ अरसे बाद, फिर आपको पता चल जाएगा। अभी ये यूक्रेन का किसी को पता था कि ये अशर होना है, अगला किसका क्या होना है किसी को कोई पता नहीं कि क्या हालात होने वाले हैं। तो ये नाइंसाफ़ी की वजह है, अदल ना होने के बराबर है पूरी दुनिया में। चाहे कई तरक्की याफ्ता मालिक ने तरक्की की, मगर इंटरनेशनल लेवल पे वो अदल की बात नहीं कर पाते। वो अदल की बात तो दूर की, वो सोचते भी नहीं, इस तरह ध्यान भी नहीं देते। उनको पता है सारा, क्योंकि नाइंसाफ़ी हो रही है। ये है इस वक्त का सबसे बड़ा जुल्म। एक को कहना कि आपने कुछ नहीं कहना ईरान को, और इसराइल को जब उसने कोई बंदे मार दिए तो खामोश। ये भी एक वैसे मजाक वाली बात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।